и чтобы понимать, как власти реагируют и что они предпринимают. We also have, as already said before, solutions for mobile installations. So, for example, for cars, for buses, public transport, for taxis, for police cars. Как мы уже говорили, есть готовое решение для мобильных объектов. Это автобусы, такси, общественный транспорт, полицейские машины, вагоны. This is, for example, installation in the bus and public transport. К примеру, здесь показана инсталляция в автобусе. And then over 3G, you get in the same platform the live audio and video connection to the mobile object. По 3G технологии можно точно так же подключаться к мониторинговому центру и получать потоковое видео в режиме онлайн. Pictures. Plus, we also can integrate in the platform intelligent video analysis, like video analytics, facial and number plate recognition, gun control, crowd control, weapon detection. Также мы проводим интеграцию с интеллектуальным видеоанализом, для того, чтобы можно было использовать распознавание лиц, номеров автомобилей, контроль толпы, детекция выстрела, детекция оружия. Okay. So my last slide. So the conclusions is that we have developed a platform that can connect any existing alarm or CCTV system for remote alarm verification, observation and services. Подводя итоги, можно сказать, что мы разработали платформу, которую можно использовать для проведения видеоверификации и наблюдения, предоставления видеоуслуг. We can do that over any IP infrastructure and over low, cheap bandwidths. Она может использоваться при любой инфраструктуре интернета. And it's connected then to the multidisciplinary and multi-protocol platform. Подключение идет к мультидисциплинарному и мультипротокольной платформе. It's a proven concept that we have already successfully developed on 4 continents. Концепция уже себя зарекомендовала на 4 континентах. And we have also an interesting business model that is based on long-term partnerships instead of selling boxes. И у нас достаточно привлекательная бизнес-модель, которая строится на длительном партнерстве, а не на продаже коробочек. And in Russia we already have a partner with the server group in Paris that is successfully implementing this now on the Russian market. В России у нас уже есть генеральный партнер, группа компаний Цербер в Перми, которая успешно внедряет эту технологию на российском рынке. Thank you for your attention. If you have any questions, then please do. Спасибо за ваше внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы, если есть. В итоге, Николай зовут, в итоге хотел задать вопрос, что входит в саму технологию спектатор, то есть я имею в виду камеры или серверы, или все это вместе То есть если взять, к примеру, Москву, да, там Питер, то практически все организации, там, метрополитен, еще что-то, уже много всего, камеры везде стоят, у каждого есть свой сервер, где-то они соединены воедино, где-то не соединены. В итоге, что вы, конечный продукт, который вы предлагаете, это что? His name is Nikolai, and he's asking what's the final product you're offering? Are these cameras, or it is a server? Because, for example, in Moscow, most of the enterprises, they already equipped with cameras, and they already have their own CCTV systems, they already have their own servers. So what's the product is? If you look at control centers worldwide, then you will see that the biggest problem of control centers with connecting CCTV is how to connect all these different CCTV systems into one platform. Если обратить внимание на мониторинговые центры во всем мире, то главной проблемой у них является вопрос подключения разных видеосистем на одну платформу. And also, then the problem is that the operator has different systems in front of him. So if client A
has a problem, he has to look to that system. If B has to look to that system. These systems have different qualities, they have different specifications, they have different applications. So the operator was changing from system to system, and what you want is that the operator is only working after one platform with one graphical user interface. Также у операторов, которые работают с разными системами, у них, например, один монитор, одна система приема сигналов, другой монитор, другая система приема сигналов, и оператору надо все время перестраиваться с одного на другое. Желательно использовать одну систему с интуитивно понятным интерфейсом. The problem is, the reason that this problem exists is that you have many different companies that are selling DVRs and CCTV systems on the market. And of course they will deliver you this with a viewer or with a video management system, and that is something different than a multi-protocol concept integrated into the control center. Эта проблема рождается там, где разные компании-производители, которые производят видеорегистраторы, видеоплаты, они их продают или предоставляют свое программное обеспечение просмотра, то есть это либо видео-менеджмент систем, либо просто программа Viewer, и это не готовое решение. I'll give you an example. Bosch is, for example, our partner, one of our partners. They have excellent DVRs, but when you stream, when you want to see them live, you need to have a big bandwidth, and you still have only a few frames per second, whereas as an operator you want to have live streaming video to be able to do also these remote services. К примеру, нашим партнером является компания Bosch, которая производит очень хорошие видеорегистраторы. Но если вы захотите подключиться к этим видеорегистраторам дистанционно, вам понадобится широкополосный доступ в интернет, и все равно качество изображения будет не самым лучшим. А для оператора очень важно, чтобы у него было хорошее изображение с нормальной скоростью, то есть количество кадров в секунду, чтобы понимать, что происходит на объекте. By adding to these existing CCTV installation protocols, complete the protocol converter, you can avoid that problem, and everything goes in high quality over low bandwidth in the same protocol into one platform. Путем внедрения нашего решения преобразователя протокола Spectator можно получить хорошее качество изображения на хорошей скорости при низких возможностях интернета, и оператор получит то, что ему необходимо. So all these installed CCTV systems that you have in Russia, but also in other countries in the world, just leave it there. There's no disinvestment. You just add a protocol converter and connect everything to the same platform. Таким образом, что получается, что те системы видеонаблюдения, которые уже установлены не только в России, но и в других странах, не требуют дополнительных, скажем так, дизинвестиций. То есть та система, которая уже установлена, она остается. Ее не надо демонтировать, выбрасывать или заменять. Просто добавляется еще один девайс, который обеспечивает связь с мониторинговым центром. Are you satisfied with the answer? Постарались ответить? Да. А такой еще может быть вопрос, как может быть наперед забегая, защита. Опять-таки у вас в Голландии, да, как бы такой же мониторинговый центр, то есть вы также сможете рассматривать все, что как бы. Questions about security. If there is a monitoring center in the Netherlands, does it mean that we can connect to any existing object here and see what's happening? Well, every partner of us, which is, for example, like an operator like Salvador, they have their own control center. For example, in this case, in Panama. Other partners will have this in other cities. So it's not that you connect to a server in the Netherlands. You will have your own server with your own database in Moscow, for example. So your clients are connecting to that control center, to that platform locally. Нет, мы нашим партнерам предоставляем мониторинговые центры в том городе, в котором они находятся. К примеру, есть мониторинговый центр в Перми, в других городах тоже будут установлены мониторинговые центры, в которых будут свои серверы, свои базы данных,
и соединение происходит напрямую между клиентским объектом и CRM, установленным у партнера. То есть не идет связь через Нидерланды или какую-либо другую страну. The control center itself, for example, is protected against like DOS attacks and those type of typical internet problems, because we do not accept incoming calls. We only do outgoing calls. When a call comes in, we do identification of the database, and then the connection is closed and the call center dials on. So because we do not accept incoming calls, the call center is always also protected for attacks from the outside. Мониторинговый центр также защищен, например, от DOS-атак, потому что не происходит входящего соединения. То есть приходит сигнал тревоги, мониторинговый центр запрашивает информацию у регистратора. То есть идет исходящее соединение, поэтому подключиться к мониторинговому центру извне и его грохнуть. And there is one additional advantage of using the protocol converter at the client location, because the protocol converter has a non-IP connection with the existing CCTV system. So you also, by adding the protocol converter, you protect the local area network of the client. Также путем добавления преобразователя протокола вы дополнительно защищаете вашего клиента, потому что нету IP-соединения между существующей видеосистемой на объекте и преобразователем протокола. That is, for example, one of the reasons that the German banks accepted this concept, because their own network is protected by the use of our protocol. Это было одним из факторов, почему банки в Германии приняли данную систему себе на вооружение. Спасибо. More questions? Добрый день. Добрый день, Михаил, департамент безопасности Сбербанка России. У меня несколько вопросов сразу. Во-первых, по поводу программы обеспечения, то есть русифицирована ли она будет. Вот. Второй вопрос. То есть уже, да? Второй вопрос, не понял по поводу исходящего сигнала тревоги. То есть это посредством тревожной кнопки осуществляется, либо то есть как вот сама система работает. Если чуть-чуть потерпите, как раз я буду об этом подробно. Хорошо. И третий тогда вопрос, как бы вот на некоторых объектах уже существуют охранные как бы комплексы посредством как бы компании Bosch, вот, и соответственно чем можно дополнить уже существующие системы прохода доступа, контроля доступа, видеомониторинг, все это, то есть посредством вот этой системы их, чем можно уже существующую систему Bosch дополнить, то есть что-то может быть преобразовать, да, как бы, то есть какие. Это на второй вопрос будет, но это будет полностью за ответ. У меня следующее выступление прямо с банком, с банковской среды начинается. Как это применить банковской среды? Просто чуть позже. Я свое выступление поговорю, потом По-моему, еще были вопросы. More questions? после моего. You had also a question. У меня технический вопрос. It was a technical question, so Andrei suggests that he makes his presentation and then we go to the technical questions. Other general questions? Еще какие-то есть общие вопросы? Технический вопрос есть, наверное, надо ответить. Ну, вы сказали, что в следующей части. Ну, давайте попробуем, может я все Какой у вас технический вопрос? Ну, я Максим, департамент защиты бизнеса Росфинансбанка. Все-таки хотелось бы уточнить, вы берете сигнал с регистраторов, установленных на объекте, или с камер до регистратора? Я финансово переведу в любом случае.